شالادتا کی یہ جگہ ماضی میں بہت سے نشیب افراد سے گزرے ہیں اور ان غاروں میں کئی کہانیاں دفن ہیں۔ اس جگہ ایک بہت بڑا بت رکھا ہوا تھا جس کی وہ پوجا کیا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ بابا اوگن داس حکمت بھی کیا کرتے تھے اور دور دراز سے لوگ ان سے علاج کروانے آیا کرتے تھے۔ ہم نے تو اسے ایسے ہی بڑھاپے میں دیکھا ہے، میں نے اس کو یہاں بیٹھتا تھا تقریباً یہاں، اور وہ دوائیں زیادہ تر بیمار لوگوں کو دوائیں دیتا تھا۔ یہ میں نے پڑیاں بنی ہوئی اس کے ہاتھ کی وہ خود دیکھی ہے۔ ایک دفعہ مجھے بھی اس نے آنکھوں کے لیے دوائی دی تھی، میری آنکھوں میں ڈال گیا تھا کوکرے، تو وہ اس کی دوائی سے میں ٹھیک ہوا تھا۔ ہم نے اسے ایسے ہی دیکھا ہے۔ تقریباً میں بھی 6 سال میں اس کو چار دفعہ یا 5 دفعہ میں نے اسے والد صاحب کے ساتھ میں آتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے مکئی کی روٹی ادھر جو بت تھا نا، اس بت کے سامنے رکھ کر وہ اپنا پڑھتے تھے، اس کے بعد وہ بچوں پر تقسیم کرتے تھے۔ مطلب مکئی کی روٹی بنا کر نا اتنی، اس میں اس وقت مصری ہوتی تھی، مصری مکھن یہ اوپر ڈال کر وہ بت کے سامنے رکھ دیتے تھے، پھر کچھ پڑھتے تھے، پڑھنے کے بعد وہ بچوں پر تقسیم کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ 1947 میں پارٹیشن کے وقت ہونے والے فسادات میں اس جگہ پر بھی توڑ پھوڑ ہوئی اور آگ لگائی گئی۔ یہ بت ایک قسم کی عبادت گاہ، ہم تو یہی عبادت گاہ، یہاں بہت بڑا بت تھا۔ یہ بات مسلمانوں نے توڑا ہے۔ 47 میں تو پھوڑ شروع ہو، جب جلایا گیا اس کے بعد توڑ پھوڑ شروع ہو گئی۔ یہاں تو لوگوں نے اس کی پڑیاں اتنی بہترین پڑیاں لگی ہوئی تھیں، لوگوں نے پتھر بھی نہیں چھوڑا یہاں، جو جس کو چاہا ہو یا کھاڑ کر لے کر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ بابا اوگن داس گئے تو گئے کہاں؟ آئیے تاریخ میں دفن یہ حقائق جانتے ہیں۔ پھر ذرا یہ ایک سوچنے والی بات ہے نا کہ ہمارے دادا کو وہ کیوں دے کر کے گیا ہندو جو ہے نا جی، اور بھی کسی کو دے کے جا سکتا تھا نا۔ تو اس لیے کہ میرے دادا کی اس کے ساتھ دوستی تھی، تعلق تھے میرے دادا کے جو ہے نا۔ پھر سر یہ جس وقت یہ پارٹیشن ہوئی ہے نا، 14 اگست کو قیام پاکستان کا یہ اعلان ہوا ہے نا، اس جگہ کو بھی لوگوں نے آ کر کے پہلے لوٹا ہے جو ہے نا جی، مطلب آگ لگائی ہے، جو بھی جس کے ہتھے کوئی چیز چڑھی ہے نا اس نے اٹھائی ہے یہاں سے جو ہے نا جی۔ اور وہ جو اوگن داس بابا تھا اس کو میرے دادا نے کم از کم 20-25 دن اپنے گھر میں پناہ میں رکھا ہے جو ہے نا، نہیں تو لوگ اس کو مار دیتے جو ہے نا، کیونکہ یہ 14 اگست کو قیام پاکستان کا یہ اعلان ہوا ہے نا، تو آگے جو رجسٹری ہماری ہوئی ہے نا وہ ستمبر کے مہینے میں ہوئی ہے جو ہے نا۔ ادھر بعد میں تقریباً میرے خیال میں ابھی 97 میں یہ دیوار تھی، یہ جو توڑ گئی ہے، اس دیوار کے ساتھ ایک تصویر مجھے نظر آئی پینٹ ہوئی، تو انگریز لڑکیاں جو 2 تھیں ڈاکٹر، وہ آئی ہوئی تھی۔ انہوں نے میں نے انہیں بتایا، انہوں نے کہا یہ تو ہمارا مطلب تھا کچھ نام لیتی تھی، یہ ہمارا وہ ہے۔ تو پھر انہوں نے مشہور زیادہ تر اس کو کیا۔ بارش کی وجہ سے دیوار ہی ٹوٹ گئی ہے، دیوار آگے تک تھی، ادھر ڈیر تھا، اس کے پیچھے دیوار جڑ گیا آتی تھی، کمرہ تھا ادھر بنا ہوا، کمرے کے اندر کمرہ تھا۔ مطلب ہم تو ان کو سادھو ہی کہتے تھے، بابا سادھو، ہم اس کا نام بابا سادھو، اوگن داس نام تھا اس کا، سادھو کے نام سے پکارا جاتا۔ اور دوائیں دیتا ہوا میں نے لوگوں کو خود آنکھوں سے دیکھا ہے، کیونکہ خود بھی میں نے اسے دوائی دی تھی
ये आँखों की। और कई बच्चे आते थे, वो माइयाँ आती थी बच्चे लेकर, या कोई बीमार हो गया तो उसके मुझसे दवाई लेते थे। शारलादित्ता में इस वक्त सबसे उम्र रसीदा शख्स मौजूद हैं जिन्होंने अपनी आंखों से बाबा ओगन दास को देखा। उनकी उम्र इस वक्त 93 साल है। इतू गड़ियाला कहने हैं, अते साधरे ने है, बावे है डेरे 4, एक ओगड़ बाबा आ, एक वड्डा बाबा आ, एक किड्डा बाबा आ। इन्हें डंगर इत्थे होने है कोई कम अज कम ही 15-20 डंगर होने है जेह्ड़े इत्थूं चाढ़ के आ गड़ियाला उत्थे ते गुजारा जेह्ड़ा है इन्हें गुजारे नाल रलना है। ये उत्थे इस बाबे ने गुजारा आने देखे मैं, एक ओगड़ बाबा होना, एक वड्डा बाबा होना, एक किड्डा बाबा होना। वो हत्थ डंगर उन्होंने होने मौके मैं सुन दसे कम अज कम ही 10-15 डंगर होने हत्थे गाइयां वछियां बच्चे सारे होने। उत्थे धर्मशाल है ग्राएं बिच वड्डी धर्मशाल है। उत्थों फिर वो इत्थे आने पूजा पाठ करने इत्थे बुत बनया है इत्थे जाई ते पार सामने ते रताख होसी उत्थे रताख होसी हुण भी मतलब इत्थे बड़ा बुत बनया है ते उस विच मतलब कुर्सी पई होनी लौकी जी उस टलिया ते घुंघरू ते और भिंडी लाने जिसमें वो भिंडी ते काली भिंडी होनी जी इत्थे इत्थे लानी वो भिंडी लाने नाले कुछ वो अपना पढ़ने वागरू 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 जिस तरह असी कलमा पढ़ने वागरू वागरू करने ऐसे पूजा करने उन्हें सारे असल ग्राइनियां भी खतरानियां इत्थे आन के पूजा करनियां। शारलादित्ता की ये जगह, ये गारें और पानी का चश्मा बहुत मुतबर्रक माना जाता है क्योंकि ये जगह सदियों पुरानी है और यहाँ बहुत से मज़ाहिब के लोग अपनी अपनी इबादत करते रहे हैं। इस हवाले से कई कहानियाँ मशहूर हैं। तो ये तकरीबन 8-9 साल पहले की बात है जो है ना, इधर कमरा जब होता था हमारा जो है ना जी, तो सर्दियाँ थीं, हल्की हल्की बारिश हो रही थी ना, तो और भी मेरे 1-2 दोस्त थे जो है ना जी, बल्कि पुलिस का एक नाका लगा था, वो पुलिस वाला भी इधर ही था हमारे साथ जो है ना जी। तो अंदर कमरे में हम बैठे थे, हमने मशवरा किया रहा चलो दूध वाली सेवियाँ बनाते हैं ना। तो जैसे ही मैंने वो चूल्हे से देजकी इस तरह नीचे रखता हूँ ना, तो बाहर से एक बुज़ुर्ग आते हैं जो है ना, मतलब दरमियाना सा कद था उनका और इसी तरह बारिश और सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, चप्पल भी सही पहनी हुई थी जो है ना। तो आकर के दरवाज़े जब अंदर कदम रखा है तो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, मेरी बात गौर से सुनो, थोड़ा सख्ती से इस तरह कहते हैं, मेरी बात गौर से सुनो जो है ना जी, ये जगह, ये दरख्त, ये पानी वाला चश्मा, इसको आप ऐसा वैसा मत समझें, ये ऐसी वैसी नहीं है जो है ना जी। तो एक दफ़ा मतलब दिन को 1000 दफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करो, 5 टाइम नमाज़ पढ़ा करो, कुरान की तिलावत किया करो, जो माने उसका भी भला, जो नहीं माने उसका भी भला। अच्छा खुदा हाफ़िज़, मैं जा रहा हूँ। तो सर जैसे ही वैसे बाहर निकले हैं ना वो, तो मैं भी उठ गया पीछे, मैंने इस तरह उनके कंधे पर हाथ रखा है, तो मैंने उनको आजिज़ी से ही बोला है, मैंने कहा बुज़ुर्गों थोड़ी सेवियाँ खा लो, थोड़ा ही हमने आपके लिए बनाई हैं। तो इसी तरह किबले की तरह मुँह करके 2-1 मिनट सोच के तो कहते हैं अच्छा चलो खिला दो जो है ना। मैंने एकदम से मतलब सेवियाँ भी दी उनको, प्लेट भर के दी और साथ ही चाय का कप भी बना के दिया। इसी तरह चारपाई पड़ी हुई थी, उस पर बैठे हैं। जब वो खा लिए उन्होंने तो फिर मुझे इसी तरह बाजू से पकड़ के ना तो अपने पास बिठाया है जो है ना। तो दोबारा यही बातें उन्होंने दोहराई हैं जो है ना, ये दरख्त, ये जगह, ये पानी वाला चश्मा, आप इसको ऐसा वैसा मत समझो। दिन को 1000 दफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करो, 5 टाइम नमाज़ पढ़ा करो, कुरान की तिलावत किया करो, जो माने उसका भी भला, जो नहीं माने उसका भी भला। और हालांकि यकीन करें मैं सोच रहा था कि इनको देखूंगा कि ये पहाड़ के ऊपर की तरफ जाएंगे या नीचे की तरफ जाएंगे ना, मुझे ये अपने वो जो दरवाज़ा है ना, यहाँ से भी जाते हुए पता नहीं चला कि गए किधर, गायब हो गए।